पंचसखा महापुरुष श्री श्री जसवंत गोस्वामी पीठ अड़ंग नाइल अड़ंग गड़ कहले समस्ते जानती यही जन्मस्थान रे महापुरुष जन्म नहीं एठी बलराम दास अच्युतानंद दास जसवंत दास जगन्नाथ दास एवं शिशु अनंत दास ये पंचसंख्या मानू नहीं आम जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार होता आज्ञा तो ये आम केमिति भूलिबा आ गोटे कथा रोचे पंचसखा द्वारा जो मालिका वर्णित अच्छी मालिका जो लेखा अच्छी से मालिका को वर्तमान पर्यंत क्यों मैंने पाठ कर अड़ंग नाइलो ग्राम तंकर अड़ंगड़ जगतसिंहपुर अंचल किसी जानिबार इच्छा नहीं आम मैंने आसी था आम जसवंत पीठरे लक्ष्मी गोपीनाथ मंदिर अच्छी कहीं आम जाचे पार्श्व देवादेवी भाव में आम मठ को जाऊ बा आश्रम को जाऊ सब स्थान में आम पार्श्व देवादेवी को स्थापन कर पूजा अर्चना करा आम हिंदू संस्कृति मध्य जोड़ी हुई रही यह सहित आम आसी आज आमर पंचसंख्या मध्य जसवंत गोस्वामी पीठ अड़ंगगड़ नाइल तंकर तो अनेक पर्वपर्वाणी सब अच्छी किंतु प्रभु महापुरुषंकर स्वत विशेषत्व को आम मैंने सोशल मीडिया रे जानिले तंकर दर्शन पाइबापी धाई आसी था आज से पीठ से महापुरुषंकर करुणा लाभ करने आज आम ये पीठ को आसीचे आसतु दर्शन करवा आ जाना कि पंचसंख्या और दर्शन देखिपे ये पंचसखा पीठरे किसी बाणी अच्छी अगम्य भाव आज जहाँ पीठ को आम आसीचे से महापुरुष से जसवंत दास तांकर से अगम्य भाव पाई से आज प्रसिद्ध ये होती जसवंत दास कौन प्रचार करते से अगम्य भाव टी विषय टी जाना चाहूँ अगम्य भाव जो अच्छी कौन सी जोड़ा कि नहवा कम हो पार गोटे महादेव मंदिर गोटे होता गोसाई अमल महादेव मंदिर कौन ना से भितर गोटे गछ पड़गला गछटा काटिया पे नाली पानी बाहरला जोटा कि कटा बंद होगा राजा राजुड़ा आमर से महाराज पाक खबर गला खबर दिया महाराज कहले जे ताले गोसाई पाखे पहरा पड़ा ठाकुर पाखे पहरारे जहाँ आदेश मिल से लोक पहरा पड़े सब आदेश जिनस उठाए थला अच्छी जमी साधु मुनि ऋषि हेले हम बापा कहवा कथा जे जो मैंने सब मिछ न कहले गालु न गपिले आ चोरी नारी न कले ये सब ना तुम से भाव आसो ये बदमाश लोक भाव के आसी ना ना के आसो ना कि गोसाई कौन कले ना गोसाई कथा कथबार्ता गोसाई पाखे से मंदिर पाखे होम यज्ञ भल मंद सब भावी ठाकुर पाखु आदेश मिलगला रात बेला लोक पंडा पहरा पड़े नना जी थे जी रे सका तुम अन्न वस्त्र किसी लोक दान ध्यान कर ये से केते लोक खाई आते लोक घर को पलि गच सका उठी देखला बेलू गच दस हाथ माने 10 हाथ घुंची जाइए नहीं कि ये प्रभुंकर महिमा ना अलौकिक शक्ति एमतिया कथा को अगम्य भाव बोली कहती जो गुड़ाक नहवा कम करदेव जोटा गछ देवलू घुंचीज ये गोटे महान कथा से अगम्य भाव ये सब पंचसखा 5 महाप्रभु खाली जसवंत महाप्रभु बोली नुह पंचसखा 5 जनकर मान अनुभूति ये गाँव को आसिले ये गाँव में किसी अधिका उन्नति मैंने अगम्य कथा हम जोटा कि अगम्य कथा जो दलई घाई जो भांगी जाऊला से पारादीप जाके घर द्वार एमती शह शह बस्ती भासिकी पलाऊे मटिकांत घर था से जानी आटिकांत घर सब भांगी भुंगी पड़े प्रति वर्ष एमती 2-3 वर्ष खंडे नागाड़ी चलला जब 3 वर्ष चलला एठू लोक भाविले जे आम ये बस्ती सब जगह छाड़ी पारादीप जाके पथर बाहर एरिया को पलि जाए तो प्रति वर्ष भांगला लास्ट को खाया ना ना कि ना लोक गच पत्र खाई बंची जो 3 वर्ष भांगला वर्षे वर्षे भांगी जाए चली जाली जाती है जाए एकाथरे आम बापा कहवा कथा 3 वर्ष खंडे भांगला जो 3 वर्ष खंडे भांगला ये गाँ छाड़ी पलि भावी से गोसाई पाखे सब जाक लोक आसी रात आसिक जे कौन करिया कह ये जगह ये ध्यान यज्ञ हो पार ना हो पार नहीं कहना तो प्रति वर्ष भांगी जाऊँगी अभाव हो जाऊँगी खाଇବା नहीं ना पीवा नहीं भक्ति आपे आपे कमी जाऊँगी है अगम्य भाव सब एमतिया कथा को कहते जो गुड़ाक हूँ भावनार ऊपर जो संभव नुहे असंभव कार्य गुड़िक
ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ। ହଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋସିଙ୍ଗ ପାଖରେ, କୋଉନା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ସେତେବେଳେ କଟକ ଯାକେ, ଆଜ୍ଞା। ପନ୍ଦରପୁର ଯାକେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଯାଏ, କଟକ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆସିଗଲେ ସବୁ କହିବା କଥା ଆଉ। ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ନା, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦେବା। 5 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଧୂପ ଫୂପ ଦେଇ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଧୂପ ଫୂପ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଝୁଣା ଧୂଆଁ, ଧୂପ ଧୂଆଁ, କପୁର ଧୂଆଁ, ଦୀପ ଧୂଆଁ, 4-5 ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ସେ ଟିକେ ଆଉଲା ମାରିକି ନେବେ ଦେବେ। ବାବା ସବୁ ନେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ତୁମେ 100 ଲୋକ ଏଠି ଆସି ବସିଛ, ଏ କାମଟା ହେବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କର ଯେ ଆମ 5 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ଆମେ ହଁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଉଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କାମଟା କରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 100 ଲୋକ କହିବେ, ଆମେ 5ଟା ଲୋକ କାହିଁ ମନା କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ହିସାବ ଗଣତି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଯାଇଲେ କି ପୁରା ବାବାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ବାବାମାନେ ସେଠୁ ଗଲେ ପୁରୀ, କହିଲେ ତୁମେ ରୁହ, ଆମେ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲେ ତୁମ ସେ ବନ୍ଧଟା ନିର୍ମାଣ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ କହନ୍ତି ଯେ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କେହି ନ କରିବା ଅଗମ୍ୟ ଭାବ କଥା ଗୋଟେ। ସେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ଯାଇ ପହରା ବୋଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ପହରା ବୋଲେ ଆଗ ପଣ୍ଡା ନନା ତାର ପାଟୁଆ ପାଣି ଦେଲେ, ପାଟୁଆ ପାଣି ପାଇଲେ, ଭୋଗ ଦେଲେ, ଭୋଗ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ବାହାରିଗଲା ସେ ତାଙ୍କର ତ ସେଟା 60 ପଉଟି ହେଉଥିଲା ଜାଣିଲେ କି, 60 ପଉଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇକି 5 ଜଣ ପଇକି ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଥାଇକି ମନା କଲେ, ନା 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 କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ମିଲ୍ ଆସିଲା ତୁମର ଖାଇବ ପଟି ସବୁ, ନା 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 ଖାଇ ନା, ଆମର କେତେଟା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମ ମନସ୍କାମନା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଏଠି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଯିବୁ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଉ ଜାଣିଲେ କି, ଆସୁଥାଉ। ଏସବୁ ବସିଲେ ପ୍ରସାଦ ଆସିଲୁ ଫେରିଗଲା, କହିଲା ଭୋଗଟା ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇବୁ, ପାଦୁଅ ପାଣିଟା ପାଇବୁ, ପ୍ରସାଦଟା ଖାଇବୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଚଳନ୍ତି ଥିଲେ, ଚଳନ୍ତି ଯେ ଡାକିଲେ ନନା ପାଖକୁ ଠାକୁର ଆସିପାରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ନନା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପାଖରୁ ଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଥିଲା ନା, 5 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ଆକୁ ସେଠୁ ଆଦେଶଟା ରାତିକି ମିଳିଲା। ଅବୁଠୁ ଚନ୍ଦନ ପଦନ ସବୁ ପଡ଼ିକି ପାଣିଟା ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ସେଠୁ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ପରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣଟା ସୃଷ୍ଟିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ, ତା ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲା। ସବୁଠୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସେ, ଏଠି 3 ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଜମା ନ ମିଳିଲାରୁ ହେଲା ନା ଆଉ। ବନ୍ଧ ଯାହା ବି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟିଏ ରହିଲା ଏ ବନ୍ଧ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନଈର ଉତ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି? ତାଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ବାପା ଅମଳରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ମାଳିକାରେ ଲୋକ ଧର ଅଚ୍ୟୁତ ଗଲେ ନିମାଳରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ କେଉଁଠି ନା ପୁରୀ। ଧର ନିମାପଡ଼ା ପାଖରେ ଆମର ଗଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଗଲେ, ପୁରୀରୁ ଗଲେ, ପୁରୀରେ ବଳରାମ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଲୋକ କଠ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାକେ ମଧ୍ୟ ପାଦୁକା ବି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଉଭାନ, ସମାଧି ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସମାଧି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ଘର। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ନା ନା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ସାଧାରଣତଃ ଯୁଗରେ ଯଦି ତମେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଗାଁ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଥି ବି ତମ ପଥରେ ଉଠାଏ ଅଗମ୍ୟ ଭାବରେ ସେପଟେ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଜାଣିନଥିବ ସେ ତମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିବେ। ଜାଣିଲେ କି, ଯେ ପ୍ରବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛି, ଗଞ୍ଜେଇଟା ନ ଟାଣିଲେ ସାଧୁତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୟାନ ଠାକୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଟାଣିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିଲେ, ଭୟ ଟାଣୁଛି ବସି। ନା ନା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାରେ ଗୋସେଇଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜମଦାଳି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଜାଣିଲେ କି। ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥଟାକୁ ସେ ପୁରା ଘର କାନ୍ଥଟାକୁ ଚଲେଇଦେଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆମେ ତମ ଲାଗି ଗୋଟେ କରିଦେବୁ। ନା କ'ଣ ନା, ସବୁ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି, ଘରଦ୍ୱାରା ପଳେଇଲାଣି,
ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକୁଛୁ ନା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିଗଲେ ତମକୁ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଦାନ ଦେଲେ ନା କ'ଣ ନା ତୁମେ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥଟା ଚାଲିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେ ମନ୍ଦିର ତୁମର, ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଘରଟା ତୁମର। ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ'ଣ ବାବା ହବଟି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘର କେମିତି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲି ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥଟାକୁ ଚଲେଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥଟା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ତ ବାବାଟା ଏମିତି ପୁରା ଅଗମ୍ୟ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଗଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ଜନ୍ମା ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କିଛି ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଠାରେ ଯଶୋବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ, ଏଇଠାରେ ଯଶୋବନ୍ତ କିପରି ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥରେ ବସି ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନର ବାଣୀ, ଅଗମ୍ୟ ଭାବ, ଏ କଥା ସାରା ଜଗତ ଆଜି ଜାଣୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦର୍ଶନ ଆମେ ରଖିବା। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।